हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। केमिति अछन समस्ते? भल अछंती तो? सब प्रिपरेशन ठीक ठाक चली ना? हाँ, ठीक ठाक चली थिबो। ठीक ठाक करंतु हला। तो देखो पिला माने आज आमे पढ़िबा परिवेश विज्ञान रो चतुर्थ पाठ आम देश और आम पृथ्वी विषय रे हला। तो देखो आस आमे पृथ्वी विषय रे किछि तथ्य जानिबा। तो पिला माने सब ग्लोब देखिथिबो ना? ग्लोब पृथ्वी भली देखा जाउची ना? ग्लोब हेउची कोन पिला माने? ग्लोब हेउची पृथ्वीर अबिकल क्षुद्र प्रतिकृति हैला। अर्थात पृथ्वी भलिया देखा जाउतबा गोटे आकृति बा सदृशता टाइप रो हला। पृथ्वी भली देखा जाउतबार एथिरो पृथ्वीर विभिन्न जलभाग और स्थलभाग गुड़िकर निर्दिष्ट अवस्थिति विषय रे जानी हुए। ग्लोब को देखले आमे जानी परिबा केउठी केउ देश अछि, महादेश अछि, तापरे हमरो महासागर गुड़िक अच्छी, सागर गुड़िक अच्छी, समुद्र ए सब आमे ग्लोब को देखि मध्य आमे जानि पारुछंती। तो देख पिला माने बुझिलो। तेबे पृथ्वी को कोन भाग करा जायछि? तो देख पिला माने मु कहि दउची, ये हला हमरो पृथ्वी हला। पृथ्वी को जेउ काल्पनिक रेखा सम दुई भाग करे, अर्थात कोन दुई भाग रे समान दुई भाग रे विभक्त करे, ताको आमे कोन कहबा? विषुव रेखा कहउछंती। विषुव रेखा ना नहीं? तेबे विषुव रेखा पृथ्वी को दुई भाग रे विभक्त करे। तो उत्तर भागटा को आमे कहबा उत्तर गोलार्ध। उत्तर भागटा को आमे उत्तर गोलार्ध बोली कहबा हला। गोलार्ध। सेपरी दक्षिण तल साइड रे जो अर्धवृत्ताकार क्षेत्रटी देखा जाउची ताको आमे दक्षिण गोलार्ध कहबा बा तळे थिबा भाग को आमे दक्षिण गोलार्ध कहबा हला। दक्षिण गोलार्ध बुझिला पिला माने? विषुव रेखा आम पृथ्वी को दुई भाग रे विभक्त करूची। तेबे उत्तर भाग को आमे उत्तर गोलार्ध कहबा, तल भागटी को आमे दक्षिण गोलार्ध कहबा। गोलार्ध अर्थात कोन? आमे पृथ्वी गोटे गोल सदृश, गोल को आमे भाग कले, अर्थात गोल को आमे अधा कले हला। गोलार्ध बुझिला पिला माने? तो चलो आमे आगो को बढ़िया। देखो सही परि देख पिला माने पृथ्वी को विषुववृत्त कोन सम दुई भाग करे, समान दुई भाग रे भाग करनी। तो देख विषुववृत्त ऊपर को समान आमे 23 डिग्री अधेरे, 23 डिग्री अधेरे गोटे रेखा पृथ्वी ऊपर अच्छी है काल्पनिक रेखा। आकु आमे कहबा कोन? कर्कट क्रांति। आकु आमे कोन कहबा? कर्कट क्रांति। सही परी दक्षिण भाग रे समान डिग्री रे सही 23 डिग्री अधेरे ही समांतर विषुववृत्तर समांतर भाव रे 23 डिग्री अधेरे दक्षिण भाग रे थिबा वृत्त को आमे मकर क्रांति बोली कहबा। बुझा पड़ला पिला माने? देखो मैं एठी बतई दउची, ये हला हमर पृथ्वी, ये हला विषुव रेखा। विषुव रेखा, विषुव रेखार उत्तर भाग रे 23 डिग्री अधेरे गोटे रेखा काल्पनिक रेखा अछि, जहा को आमे कहबा कर्कट क्रांति। कर्कट क्रांति। सही परी समान डिग्री रे दक्षिण भाग रे जो रेखा अछि ताको आमे कहबा मकर क्रांति ने। तापर देखो कर्कट क्रांति ऊपर को बा विषुववृत्त केते डिग्री रे? समान 0 डिग्री रे अछि हला। तो विषुववृत्तर ऊपर को 66 डिग्री अधेरे उत्तर भाग रे हला, जहा को आमे
ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କହିବା। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ବା କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ତ ଦେଖ ଏଇଠୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଉତ୍ତର, ଇଏ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଦକ୍ଷିଣ। ଉପରକୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉପରକୁ ବା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେରେ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଅଛି କାଳ୍ପନିକ ରେଖା, ତାକୁ ଆମେ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କହିବା ହେଲା। କଣ କହିବା? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି, ସେଇ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେରେ ହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ବୁଝା ପଡିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ସର୍ବ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ମେରୁ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ସର୍ବ ଉପର ଏବଂ ସର୍ବ ତଳ ସ୍ଥାନ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ମେରୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସୁମେରୁ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ କୁମେରୁ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଯାହାକୁ PDF ଦରକାର ସେମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ବିଷୁବବୃତ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ ଗ୍ଲୋବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ରହିଥିବାର ଦେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନା ନାଇଁ? ତ ଦେଖ ଏହାର ଉପର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ତଳ ଭାଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆହୁରି କେତେକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡିଲା ପିଲାମାନେ? ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସୁମେରୁ ବା ଉତ୍ତର ମେରୁ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କୁମେରୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଠି କହିଲି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସୁମେରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କୁମେରୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଏଇଟାକୁ। ପଢିବା ସହ ସହ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବା ହେଲା, MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୁମେରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଓ କୁମେରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଟି ସୁମେରୁ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖ ସୁମେରୁ ପାଖରେ ଅଛି, ସୁମେରୁ ପାଖରେ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଦେଖାଗଲା। ସେହିପରି କୁମେରୁ ପାଖରେ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ହେଲା। ଇଏ ଆମର କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଗୁଡିକ ହେଲା। ଏମିତି ସତରେ ପୃଥିବୀରେ ଟଣା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତରୁ କୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ସୁମେରୁ ଆଡକୁ ଏତିକି ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହେଲା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ କୁମେରୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିଲା? ସେହିପରି ଦେଖ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତରୁ କୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ପଢିଲେ ଆମେ
ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, କୁମେରୁ, ସୁମେରୁ, ଅକ୍ଷରେଖା ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ପଢିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଗ୍ଲୋବ ଓ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 7ଟି କ'ଣ ଅଛି? ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି, 5ଟି ମହାସାଗର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ 7ଟି ମହାଦେଶ ଏବଂ 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି। ତ 7ଟି ମହାଦେଶ ଭିତରୁ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଆମ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ କହିପାରିବ କିଏ? ଭେରି ଗୁଡ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ। ହେଲା, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଆମ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସିଆ ମହାଦେଶ କହିଛ, ଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆମ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୃଥିବୀରେ। ଗ୍ଲୋବ ଓ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଏସିଆର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କିଏ? ଏସିଆ। ହେଲା, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ହେଲା ଏସିଆ। ଏସିଆର କେଉଁ ଭାଗରେ ଆମ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ। ହେଲା, ବୁଝିଲା? ଏସିଆର ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ କେମିତି ଜାଣିବ? ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ହେଲା, ଉପରେ ହେଲା ଉତ୍ତର, ତଳେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ, ଉପରେ ଉତ୍ତର, ତାପରେ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ ବାମ ସାଇଡ ପଶ୍ଚିମ, ଡାହାଣ ସାଇଡ ପୂର୍ବ। ହେଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଏତରେ, ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଉପରେ ଉତ୍ତର, ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ ଡାହାଣ ସାଇଡରେ ପୂର୍ବ, ବାମ ସାଇଡରେ ପଶ୍ଚିମ। ହେଲା, ଆରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି ମୁଁ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ ଜଳଭାଗ ଆଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଏପରି ଭାବେ, ନା ନାଇଁ? ମତେ ଠିକ ସେ ଆସୁନି। ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଏହିପରି ଭାବେ। ତ ଦେଖ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟି ଅଣଓସାରିଆ ହେଇ ଜଳଭାଗ ଆଡକୁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଭାରତର ମ୍ୟାପ। ଦେଖ, ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ଅର୍ଥାତ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ହେଲା, ତ ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ହେଲା ଭାରତର ପୂର୍ବ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଭାରତର ପୂର୍ବ। ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଆମର ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ହେଲା, ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ତ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ, ଏପଟ ସାଇଡ, ଏପଟ ଭାଗ। ତ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆରବ ସାଗର। ହେଲା, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର। ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ। ତ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଆଗକୁ ବଢିବା।
ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ତିନି ପଟକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ଘେରି ରହିଛି। ଏବେ ପଢିଲେ ଆମେ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଅଛି। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଟାଇପ ର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ଇଏ ହେଲା ଏଠି ଆମର ଅଛି କଣ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ଆମର କଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି। ହେଲେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଆରବ ସାଗରରେ ହେଲା। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆରବ ସାଗରରେ ଅଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କଣ ଅଛି ଆମର? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ପୂର୍ବରେ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ଅଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି। ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ ସହିତ ନେପାଳ ଓ ଭୁଟାନ ଅଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଦି ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ମ୍ୟାପ ରେ ଆମେ ଦେଖି ନବା ଟିକେ। ଦେଖ ଇଏ ଆମର ମିଆଁମାର ହେଲା। ଦେଖ ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ମିଆଁମାର ଅଛି, ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ଦେଖ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ଏଠି, ତ ଉତ୍ତରରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଚୀନ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଚୀନ, ଇଏ ହେଲା ନେପାଳ, ଇଏ ହେଲା ଭୁଟାନ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି? ଭୂଗୋଳକର ଠିକ ମଝିରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଠିକ ମଝିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ଯେଉଁ ରେଖା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ, ଅପସନ ଡି, ବିଷୁବ ରେଖା ହେଲା। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ବୃହତ ଜଳଭାଗ ବା ମହାଦେଶ ଅଛି? ଜଳଭାଗ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗ ବା ମହାଦେଶ। କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? 7ଟି ହେଲା। ଅପସନ ଡି, ଅପସନ ବି। ସେହିପରି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି? ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? ମହାସାଗର କେତୋଟି ପଢିଲେ ଆମେ? 5ଟି ମହାସାଗର ହେଲା। ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ନାମ ଜାଣିଛ ତ? ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ, ଇଏ ଦେଖ ଭାରତର ମୁଁ ମାନଚିତ୍ର କଲି। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଭେରି ଗୁଡ, ଅପସନ ସି ହେଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ପାକିସ୍ତାନ ପଶ୍ଚିମରେ, ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବରେ, ଭୁଟାନ ଉତ୍ତରରେ ହେଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ପୂର୍ବରେ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି? ଭଲସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ ପିଲାମାନେ। ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି କହିଲ? ଆରବ ସାଗର ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନା ଭାରତ ମହାସାଗର ନା କାସ୍ପିଆନ ସାଗର? ଭେରି ଗୁଡ, ଅପସନ ବି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏଠି ଅଛି ନା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବା ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ? ପୂର୍ବରେ ଅଛି ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ପଶ୍ଚିମରେ, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି? ଆରବ ସାଗର, ଅପସନ ବି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁମେରୁର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର ନାମ କଣ? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ସୁମେରୁର ଇଏ ହେଲା ସୁମେରୁ, ତଳଟା ହେଲା କୁମେରୁ। ସୁମେରୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟା ଅଛି ସେ ବୃତ୍ତ କଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଥାତ କଣ? ତଳ ସାଇଡ, ତଳ ପଟେ ଥିବା ବୃତ୍ତର ନାମ କଣ? ଭେରି ଗୁଡ, ଅପସନ ସି ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ହେଲା। ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଯିଏ କହିଛ ଠିକ ଉତ୍ତର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପିଲାମାନେ କୁହ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ? ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ? ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଭେରି ଗୁଡ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ ବି ଦେଇଛ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ହେଲା। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆମ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ଅଂଶ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି? ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ, ଅଣଓସାରିଆ ଭାରତର ଏପଟେ ଏଇ ଭାଗଟା ନା ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ, ତ ଏଇ ଭାଗଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ହେଲା। ଅପସନ ସି ଠିକ ଉତ୍ତର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟି ଅଛି, ଏ ବିଷୁବବୃତ୍ତ, ତାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଏଇ ବୃତ୍ତଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ, ଅପସନ ଡି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା। 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେରେ ଅବସ୍ଥିତ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା। ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଇଏ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାଗରେ, ଇଏ ହବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ। ଇଏ ବିଷୁବବୃତ୍ତ, ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଏଇ ବୃତ୍ତଟି କଣ କୁହାଯାଏ? ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ଅପସନ ସି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଟି ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟେ ଅଛି କହିଲ? ପୂର୍ବ ପଟେ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମର କେଉଁ ପଟେ ଅଛି? ପଶ୍ଚିମ ପଟେ। ଭେରି ଗୁଡ। ଚୀନ ଆମର କେଉଁ ପଟେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ପଟେ। ଭେରି ଗୁଡ। ନେପାଳ ଆମର କେଉଁ ପଟେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ପଟେ। ବାଂଲାଦେଶ ଆମର କେଉଁ ପଟେ ଅଛି? ପୂର୍ବ ପଟେ ହେଲା। ପୂର୍ବ ପଟେ, ଅପସନ ବି ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ସେପରି 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଅଛି? ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବରେ ପଢିଲେ ଏବେ ଆମେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପଶ୍ଚିମରେ, ନାଇଁ, ଚୀନ ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି। ତ ଅପସନ ସି ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଛ ତ ପିଲାମାନେ? ବଢିଆ ପାଠଟି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠଟା ହେଲା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ, ଇଏ ଆମର ପୃଥିବୀ, ଇଏ ବିଷୁବବୃତ୍ତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ଇଏ, ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ସୁମେରୁ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସୁମେରୁ।
ତଳକୁ କୁମେରୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସୁମେରୁ କୁହାଯାଏ। ତଳକୁ କୁମେରୁ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କମ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି? କହିଲ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କମ ସ୍ଥଳ ଭାଗ? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମନେ ରଖିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କମ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି। ଅଧିକ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସୁମେରୁ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆକୁ କୁମେରୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କଣ କୁହାଯାଏ? କୁମେରୁ। ଅପସନ ସି କୁମେରୁ। ବୁଝୁଛି ତ ପିଲାମାନେ? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ। ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ପୃଥିବୀକୁ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମକର କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମକର କ୍ରାନ୍ତି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଭେରି ଗୁଡ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କହିଲ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ସବୁ ମନେ ରଖି ଦଉଛ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅଛି? ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ମନେ ରଖ, ଆମର ପୃଥିବୀରେ ହେଲା 3 ଭାଗ ଜଳ, 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ। ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି 4 ଭାଗ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ତେବେ 3 ଭାଗ ଜଳ ରହିବ, 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଅଛି ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀରେ। ତେବେ ଆମର ଜଳ ପ୍ରାୟ 71 ଭାଗ ଜଳ ଆମର ଅଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। 21 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ଗ୍ଲୋବର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ଲୋବର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଠିକ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖ ଆମେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। 22 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ଗ୍ଲୋବରେ ଜଳ ଭାଗକୁ ଡ୍ୟାଶ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚା ଯାଇଛି। ଯଦି ଗ୍ଲୋବ ଦେଖିବ, ତେବେ ଜଳ ଭାଗକୁ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ସୂଚାଇ ଯାଇଛି ହେଲା। ସୂଚା ଯାଇଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କେଉଁଠି? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆଫ୍ରିକା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରିବ, କେଉଁ ମହାଦେଶରେ 3ଟି ଯାକ ଆମର ରେଖା, ବିଷୁବ ରେଖା, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ 3ଟି ଯାକ ରେଖା କେଉଁ ମହାଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛି ହେଲା, କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏମିତି ମହାଦେଶଟା ଥିବ ତ 3ଟି ଯାକ ରେଖା ତା ଉପରେ ଦେଇ ଯାଇଥିବ। ୟା ନାଁ ହେଲା ଆଫ୍ରିକା। କଣ ପିଲାମାନେ? ଆଫ୍ରିକା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳଭାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ କହିଲ? ଦେଖ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଆମର ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ସେ କଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଜଳ ଭାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ମହାସାଗରଟିର ନାମ କଣ? ଭେରି ଗୁଡ। ଭାରତ ମହାସାଗର ହେଲା। ଅପସନ ସି।
26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ? ପ୍ରଥମେ ଆରବ ସାଗରରେ। ଆରବ ସାଗର କେଉଁଠି ଅଛି? ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଭାରତର ଦରିଆ ପାରି ପଡୋଶୀ ଦେଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଦରିଆ ପାରି ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ସମୁଦ୍ର ଥିବ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଥିବା ଦେଶ କିଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଖ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଲା ଆମର ଦରିଆ ପାରି ପଡୋଶୀ ଦେଶ। ଅପସନ ସି ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି? ପଶ୍ଚିମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି। ଫଟାଫଟ ମନେ ରଖିଦେବା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରକୁ କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କହନ୍ତି। ଅପସନ ବି ହେଲା ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରକୁ କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କହନ୍ତି। ଦେଖ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଇଏ ଆମର ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିଷୁବବୃତ୍ତ। ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରକୁ ଅଛି ଆମର କଣ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରକୁ କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ପୁରା ଉପର ତାକୁ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆମେ ସୁମେରୁ କହିବା। ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ପ୍ରାନ୍ତକୁ କୁମେରୁ କହିବା। ଏଠି କଣ? ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଠିକ ହେଲା। ଦେଖ ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଉପରକୁ କଣ ଅଛି? ଆମର ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ତ ଅପସନ ସି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ଠିକ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ବଢିବା ଚାଲ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି? ଭେରି ଗୁଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ? ଭେରି ଗୁଡ ଅପସନ ବି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। କେଉଁଟି ଅଲଗା ବାଛି ଲେଖ? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ବିଷୁବରେଖା, ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ଦେଖ ଇଏ ଆମର ପୃଥିବୀ, ଇଏ ହେଲା ବିଷୁବବୃତ୍ତ, ଏଠି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ତା ଉପରକୁ ଅଛି ଆମର କଣ? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଏଠି ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ତା ତଳକୁ ଅଛି ଆମର ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ତ ଦେଖ ଇଏ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଇଏ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଟି ଯାକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି? ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଅଲଗା ଏଠିରୁ। ତ ଆମର ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ଆମର ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଠିକ ଉପରକୁ ସମାନ ଦୂରରେ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ସମାନ ଦୂରରେ ଏଠି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରକୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ସେତିକି ହିଁ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆମର କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ତେବେ ମକର କ୍ରାନ୍ତିଟା ଆମର ମଧ୍ୟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ଏଠି, ଇଏ ଅଲଗା ହେଲା 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍ ମହାଦେଶଟି ବୃହତ୍ତମ? ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ କିଏ? ଏସିଆ ମହାଦେଶ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ମହାସାଗରଟି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ଅଟେ? ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ବି। ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ହବ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଲା ସର୍ବବୃହତ ମହାସାଗର, ବୃହତ୍ତମ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିନେଲେ। ଆଉ ଏଇ ପାଠରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ
कमेंट सेक्शन रे कहि परिबो नचेत हमर टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम चैनल रे मध्य जॉइन हे परिबो हला टेलीग्राम चैनल रे मध्य हमर पीडीएफ अपलोड करा जाय सेठु तुमे मध्य पीडीएफ पाई परिबो हला तो पिला माने आजि पई एतिकी वीडियो टी भलो लागिथिले वीडियो को लाइक करबा सह तुम संग मानक सहित शेयर करिवो एवं जे माने भी ए पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती चैनल को शीघ्र जाई सब्सक्राइब करनियो रहिली पिला माने जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ।